नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कालच्या लेक्चरमध्ये आपण युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन पाहिलेलं होतं. त्याच्यामध्ये आपण डायरेक्शन पाहिल्या वेगवेगळ्या फिजिकल क्वांटिटीच्या. आज आपण नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन पाहणार आहोत. डेफिनेशन तुम्हाला माहिती आहे, आपण पाहिली मागच्या पिरियडमध्ये युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनची डेफिनेशन. The motion of an object along the circumference of the circle with a constant speed is called uniform circular motion. Okay. Now, in non-uniform circular motion, the motion of an object along the circumference of the circle with varying speed of the particular object. Okay. For example, समजा फॅन आहे हा, तो सर्क्युलर मोशन करतोय. When fan is switched on or off, then the speeds of the particles of the fan go on increasing or decreasing for some time. During this time, the motion of the particle of fan is called as in non-uniform circular motion. Okay, getting what I am saying? In case of non-uniform circular motion, the direction of velocity is also along the tangent or tangential to the circular motion, like that of in uniform circular motion. Okay, the acceleration responsible for change in speed of the particles is along the velocity or opposite to the velocity, and due to this acceleration responsible for change in speed is called as tangential acceleration. It's called as tangential acceleration. Okay, as the linear velocity is changing, then the angular velocity also changing. Okay, according to relation v is equal to r omega. Okay, in non-uniform circular motion, velocity is changing means maybe increasing or decreasing. It means that their corresponding angular velocity also increasing. Okay, but we know that direction of angular velocity is along the axis of rotation according to right hand rule. Okay, direction is along the axis of rotation. Okay, आताच आपण पाहिलं डायरेक्शन जी आहे व्हेलॉसिटीची ती सुद्धा कशी असते, टॅन्जेन्शियल असते. दिस इज डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. ऑल्सो द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड कॉल्ड टॅन्जेन्शियल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो टॅन्जेन्शियल टू द सर्क्युलर मोशन. ओके, वी नो दैट फॉर्मूला फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d omega by dt. Okay, there is no negative sign, therefore we can say that direction of angular velocity is like that of direction of angular acceleration. Okay, त्या इक्वेशन मध्ये पहा प्लस साइन असल्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो डायरेक्शन जी आहे अँगुलर एक्सेलरेशनची ती कशासारखी आहे, अँगुलर वेलोसिटी सारखी. ठीक आहे. आता पहा, म्हणजे याचा अर्थ काय, अँगुलर एक्सेलरेशनची जी डायरेक्शन आहे ती सुद्धा काय त्याला आहे, ऍक्सिस ऑफ रोटेशनचा. ओके, गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? द डायरेक्शन ऑफ अँगुलर एक्सेलरेशन इज अलोंग द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, for increasing speed, for increasing
speed final angular velocity is greater than initial angular velocity. Therefore, this equation becomes alpha vector is equal to d omega by dt, because of d omega by dt is omega 2 minus omega 1 divided by t2 minus t1, म्हणजे काय पॉझिटिव्ह आहे. ओके, तर त्यावेळेस पहा हे वेक्टरचे इक्वेशन आहे, वेक्टरचं इक्वेशन त्याच्यानुसार अल्फाची आणि ओमेगाची डायरेक्शन त्याची सारखीच आहे, म्हणजे डायरेक्शन ऑफ angular acceleration is along the direction of angular velocity. But for decreasing speed, omega 2 is less than omega 1. Therefore, this vector equation become alpha is equal to minus d omega by dt. From this vector equation, we can say that direction of angular acceleration is opposite to that of angular velocity. Like that. This is direction of angular velocity according to right hand rule, and this is direction of angular acceleration according to this equation. Okay, getting what I am saying. पहा तुम्हाला नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये म्हणजे डेफिनेशन, थोडक्यात एक्झाम्पल आणि त्याच्यामध्ये ज्या फिजिकल क्वांटिटीज आहेत किंवा कायनेमॅटिक्स आहेत ते मी तुम्हाला तिथं समजून सांगितले. पुन्हा वाटल्यास मी थोडं पुन्हा खालच्या लेवलला येऊन तुम्हाला सांगतो. आता आपण नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनची जी डेफिनेशन पाहिलेली आहे त्या डेफिनेशन मध्ये मी सांगितलं तुम्हाला, जर समजा ऑब्जेक्ट हा सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरत असेल पण त्याची जी स्पीड आहे ती स्पीड कंटिन्युअसली चेंज होत असेल तर त्या मोशनला आपण नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणतो. ठीक आहे, आता पहा एक्झाम्पल सांगितलं तर समजा आपण फॅन जो आहे तो स्विच ऑन केला किंवा स्विच ऑफ केला, त्यावेळेस पार्टिकल जे आहेत फॅनचे त्या पार्टिकलची स्पीड जी आहे ती स्पीड काय होणार आहे, एक तर डिक्रीज होईल आपण जर फॅन स्विच ऑफ केला असेल तर, किंवा स्विच ऑन जर केला असेल तर ती जी स्पीड आहे ती काही वेळापुरती काय होणार आहे, इन्क्रीज होईल. ठीक आहे, तर तेवढ्या टाइम मध्ये इन्क्रीज होण्याचा किंवा डिक्रीज होण्याचा टाइम आहे तेवढ्या टाइम मध्ये ते पार्टिकल जे आहेत फॅनचे, इथं फॅनचे पार्टिकल म्हणूया आपण, ते फॅनचे पार्टिकल जे आहेत ते नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये आहेत असं आपण म्हणतो. ठीक आहे, आता पहा युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन प्रमाणेच नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये डायरेक्शन जे आहे व्हेलॉसिटीची ती डायरेक्शन कशी आहे, टॅन्जेन्शियल आहे. कशाला, सर्क्युलर मोशन. ओके, समजा पार्टिकल आहे त्याला टॅन्जेंट जर काढला तर तो टॅन्जेंट काय इंडिकेट करतो, व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन. आता पहा आता ऍक्सेलरेशन जे आहे, त्या ऍक्सेलरेशन मुळे स्पीड जी आहे पार्टिकलची ती चेंज होते, त्या ऍक्सेलरेशनची डायरेक्शन सुद्धा अलॉंग दी व्हेलॉसिटी किंवा अपोजिट टू दी व्हेलॉसिटी आहे. म्हणून त्या ऍक्सेलरेशन कशाला रिस्पॉन्सिबल आहे, चेंज ऑफ स्पीडला, त्या ऍक्सेलरेशनला आपण काय म्हणतो, टॅन्जेन्शियल ऍक्सेलरेशन. ठीक आहे, समजतंय. आता तुम्हाला माहिती आहे ओमेगाची डायरेक्शन अलॉंग द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन असते आणि ह्या दोन्ही मध्ये रिलेशन माहिती आहे. कशामध्ये, व्ही अँड ओमेगा मध्ये तुम्हाला रिलेशन माहिती आहे. काय रिलेशन ते, व्ही इक्वल टू आर ओमेगा. जर समजा व्ही लिनियर व्हेलॉसिटी जर चेंज होत असेल तर त्याच्या करस्पॉन्डिंगची जी अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे ती सुद्धा चेंज होणार. बरोबर आहे. आता पहा
तुम्हाला हे सुद्धा रिलेशन माहिती आहे की आपण मागच्या पिरियडमध्ये पाहिलं होतं, अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू डी ओमेगा वेक्टर बाय डी. आता या इक्वेशन मध्ये तुम्हाला मायनस साइन पुढे दिसत नाही, याचा अर्थ काय, ओमेगाची डायरेक्शन जी आहे तीच डायरेक्शन काय याची अँग्युलर ऍक्सिलरेशन जी आहे. ठीक आहे. म्हणून आता आपल्याला तर माहिती आहे अँग्युलर व्हेलॉसिटी डायरेक्शन अलोंग द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन असते, कशानुसार, राईट हँड रूलनुसार. म्हणून ऍक्सिलरेशनची डायरेक्शन सुद्धा अलोंग द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन मध्येच असते. पण पहा इथं चेंज होत असताना, स्पीड चेंज होत असताना एक तर डिक्रीज होते किंवा इन्क्रीज होते. आता आपण पहिली पाहूया इन्क्रीजिंग केस. फॉर इन्क्रीजिंग स्पीड, स्पीड जर इन्क्रीज होत असेल तर त्यावेळेस पहा ओमेगा म्हणजे फायनल अँग्युलर व्हेलॉसिटी ही कशी असणार आहे, ग्रेटर असणार आहे कशापेक्षा, इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी. म्हणजे हे जे इक्वेशन आहे तुम्हाला मी सांगितलं होतं त्याच्यामध्ये मागच्या पिरियडमध्ये अल्फा इक्वल टू ओमेगा 2 मायनस ओमेगा 1 आहे डिवाइडेड बाय t2 मायनस t1. ठीक आहे. आता ओमेगा 2 जास्त असल्यामुळे ओव्हरऑल हे जे इक्वेशन आहे ते इक्वेशन ऍज इट इज असंच आहे, तिथे काही निगेटिव्ह साईन येणार. ठीक आहे. म्हणून आता इक्वेशन जर समजा अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू डी ओमेगा वेक्टर डिवाइडेड बाय dt असंच जर राहिलं, याचा अर्थ अँग्युलर ऍक्सिलरेशनची डायरेक्शन जी आहे ती अँग्युलर व्हेलॉसिटीच्या डायरेक्शन लाच आहे. ठीक आहे. म्हणजे पण जर समजा सेकंड कंडिशन आपण जर घेतली, कुठली सेकंड कंडिशन, फॉर डिक्रीजिंग स्पीड. तर याच्यामध्ये पहा ओमेगा 2 डिक्रीजिंग स्पीड मध्ये ओमेगा 2 कसं असणार आहे, लेस असणार आहे कशापेक्षा, ओमेगा 1 पेक्षा. म्हणजे फायनल अँग्युलर व्हेलॉसिटी ही लेस असणार आहे इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी. ठीक आहे. म्हणून हे इक्वेशन काय आहे, अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू डी ओमेगा वेक्टर बाय dt. निगेटिव्ह साईन, निगेटिव्ह साईन काय निगेट करते, ओमेगा आणि अल्फा यांची डायरेक्शन ही अपोजिट आहे. अपोजिट आहे तुम्हाला तर माहिती आहे, तुम्हाला माहिती आहे अँग्युलर व्हेलॉसिटी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राईट हँड रूल. इथं फिगर मध्ये इंडिकेट केली प्रमाणे असते. याच्या अपोजिट आहे म्हणजे त्यानंतर अँग्युलर ऍक्सिलरेशन असं असतं. ठीक आहे. तर पहा एवढं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे या पॉइंट मध्ये. नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये जे फिजिकल क्वांटिटी असतात जसे की लिनियर व्हेलॉसिटी असते, स्पीड असते, टॅन्जेन्शियल ऍक्सिलरेशन असतं, अँग्युलर ऍक्सिलरेशन जे असतं, अँग्युलर व्हेलॉसिटी जी असते, त्यांच्या डायरेक्शन्स त्या कशा चेंज होतात, कशानुसार चेंज होतात हे तुम्हाला समजायला पाहिजे. ठीक आहे. तर आजच्या पुरतं आपण एवढंच करूया. काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही कमेंट करून मला विचारू शकता. ओके, थँक्यू.